जय शिशि पुराण गंधर्विकाधारी गुरुनाथ ब्रह्म राधा दामोदर माधव श्याम सुंदर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा दर्शन विद्या विष्णु विष्णुवा अष्टोत्तर स्नान भक्ति कौन विश्राम विद्या विष्णु सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद शिला किशोरदास बाबू महाराज सच्चिदानंद विष्णु ठाकुर शिला वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबू कृपाल प्रणाम संकीर्तन श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण चैतन्य समागत लचुंदा से आपने श्री लचुंदा साधु आदि समागत भक्तवृंद गुरु निताय भगवान बाद अष्टपरत्ति जने सांगत श्री सुमन से सामने से महाराज की जाए राय आनंदे ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः दीर्घं समवपुर्नवारुणं बहिर्वाससुदण्डन्तं दिव्यं श्रीगुरुगौरकीर्तनं रसानन्देन वक्त्रं सदा गौर्यगतिन्नां भक्तिकमलं सिद्धसेवाविग्रहं वन्दे स्मदुसुदनं गुरुवरं वेदान्तं बुद्धिं रामशिष्टामनं सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गुष्टवाचि राधाकुण्डाङ्गिरिपरमः राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितविवया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै निरपाय मामनुभीष्मन्दम् कृपाम्बुधीर्य पददुःखदुःखी सनातनं आददानविष्णुनन्दं पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजौ धुलिष्यन् जन्मजन्म वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च उचितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषि ब्रह्मानन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभुजच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः तदानीं संकीर्तनैकवितरुकमलाय ईशाम्बरं दिव्यवरं वन्दे कविकुलनावतारं कनकावदातं जयति जननिवास देवकी जन्मवादि
Yudhuvara Sayyidurvidasannatharma Siddhartha Susmita Smuti Rajapura Munkaram Vardhanam Premanjala Churita Bhakti Vilosanena Sangha Sadai Varidaye Vilosanena Yam Samam Sundaram Chindravna Sarupam Govindamadi Guru Santamam Mandira Chayadannam Dinabandhu Dinam Dayamba Yotirihara Bhavatta Kartikannam Padatu Satakoti Nirbharam Bhambha Stadapikila Payodastu Rasabalitamikakshino Vimani Kalashi Samuditamuravai Prema Bhakti Morali Rajavala Vishabhan Punnajibhana Puri Snapayati Nijyadasirajita Manipradhan Tamadi Devam Korunanidanam Kamalabaranam Shridavasaram Apara Sansara Samudraseka Vajamahe Bhagavatasya Jan Prabhajantamanupetamapechatyam Daitayana Virahakasarayachubha Tutteti Tanmayataya Sarvobhinirishta Sarvam Hridayam Munimanusumasi Vindai Tulsi Vikriyai Kisavasa Vishnu Bhakti Pradidi Shakti Mukam Karuti Vachalam Pungulam Bheti Yakti Vasta Mahamavandi Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shivasad Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Namaste Narasimhaya Prahlada Vardhana Hiranyakashipu Vaksashilasham Punakara Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narastam Devim Saraswati Vyasam Tato Jai Shri Maharaj. सत्यवादी नाभाग या सत्यवादी संतुष्ट हरि महादेव ब्रह्म ज्ञान दिয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত সেই স্বর্ণ আদি যজ্ঞের যাবতীয় সম্পত্তি সব দিয়েছে। হ্যাঁ, আজকে শিলালোচন দাস তিরোভাব আবির্ভাব শিলালোচন দাস ঠাকুর
এবং নিত্যানন্দ জনহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিল। বর্ধমান জেলা কোক গ্রামে বিরাট বাড়ি ছিল। বাপ মায়ের এক পুত্র এবং জাতি দিদিমা একজনই নারী, তারা ছেলে ছিল, একটি নাতি ছিল, কন্যা। অল্প বয়সে বিবাহ করেছিলেন। আগে তো তাই ছিল, 5 বছরের কন্যা আর 9-10 বছরের বালক, তার সঙ্গে বিয়ে হল। 10-12 বছরের ছিল, 5 বছরের খেলায় বসে বৌদিরা হ্যাঁ খেলায় বসিয়ে চারধারে বয়ের চারপাশে ঘোরা সারা কথা শুনতে হবে। এইসব 8 দিন 18 কত মঙ্গল হয়ে গেলে চলে আসবে। না, তা সেই বড় হলে যোগ্য হলে দিরাগমন, দিবার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে না দিরাগমন, তখন ভার খোর কত কি যাবে। একবারে বিবাহীন না হবে, গর্ভধারণ সংস্কার বিবাহীন না, গর্ভনীয় উভয়ের খান বিবাহের মতো সংস্কার হওয়ার পর লোকজন বহু গোটা গ্রাম খাবে, সেই রকম সব জিনিসপত্র শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবে, আগে দিতে হবে। হ্যাঁ, গোটা গ্রাম খাবে। মেয়ের বাড়ি থেকে আগের বাড়িতে আসে সে মাছটা সবই আছে, বড় অভিমান বিয়ের মতনই আসে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় সংস্কার নাম, দ্বিতীয় সংস্কার। প্রথম সংস্কার বিবাহ হয়ে গেছে, একটা দ্বিতীয় সংস্কার। তারপরে এখন অনেক দিন হয়ে গেছে, এই যুবক হয়ে গেছে, ভাবলো আমার শ্বশুর বাড়িটা কোথায়, একবার ঘুরে আসি, কেমন আছে, বড় হয়েছে নাকি। স্ত্রী যোগ্য হয়ে গেছে, এইবার আসবে, সেই সময় চলে গেছে, কিন্তু বাড়িটা ঠিক করতে পারছে, অনেকদিন হয়ে গেল। তখন একটি মেয়ে কলসি নিয়ে জল নিয়ে আসছে। আগে বলছে, আচ্ছা মা বলতে পারে অমূলকের বাড়িটা কোথায়? তখন সে বলছে, এই তো তার বাড়ি বলে উনি চলে গেলেন। ওখানে তার বাড়ি থেকে দেখি সে যাকে বারণ করেছে সেইটা স্ত্রী। তারপরে জানা দিল যে কে মা বলেছে, মা উমুকের শ্বশুর বাড়ি, শ্বশুর নাম বলেছে, উমুকের বাড়ি কোনটা। তখন বললেন যে তোমাকে তো মা বলেছি, আর তোমাকে তো স্ত্রী করা যাবে, আর স্ত্রীর মতো ব্যবহার করা যাবে। তুমি চলো দুজনে ভগবানের ভজন করো, তুমি আমার সেবা করবে, ভগবানের সেবা সাহায্য করবে, তুমি ভগবানের সেবা করবে। সারা জীবন ভাই ভগিনীর মতো দিয়েছে। মহাপুরুষরা হয় সাধারণ লোক। সাধারণ লোকের কর্মাটা সারা জীবন স্বামী স্ত্রী থেকেছে, স্বামী স্ত্রী বলে কোনোদিন চিন্তা করে ভাই ভগিনী নেয়।
এই রান্না বান্না করেছি, ঠাকুরের সেবা সাহায্য করে, ঠাকুরের সেবা করেছি। আর রঞ্জন কে ছিলেন, একে ওই শ্রীখণ্ডে মাঠে একটা জায়গা আছে, বিরাট ওখানে আশ্রম, ওইখানে মন্দির ছিল, বিরাট পড়ে আছে, তার তলের দেশে এই বটতলা, ওইখানে যেখানে বসে লিখতেন কাছে জায়গাটাও নির্দিষ্ট করা আছে। ওখানে চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ আছে। এইভাবে, তবে ওনার গুরুদেবের ভাব ছিল গৌরী নাগর ভাব। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নাগর ছিলেন, এখানে গৌর নাগর, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত বৈষ্ণবগণ এটা মানেন না। ওনার প্রীতি সেটা, তা বলছে তিনি এসেছিলেন কৃষ্ণ যে নাগর, সে কিরকম নাগর তাকে আস্বাদন করার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণই গৌর রূপে এসেছেন। এখানে সাধক ভক্ত রাধাভাবে বিভাজিত হয়ে তিনি এই সমস্ত জগতে আপনি করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্ত, ভক্তগণকে শিখাবেন, নিজে আস্বাদন করবেন। এই জন্য তিনি এসেছেন। তাকে যদি নাগরবাহী নিয়ে যাওয়া যায়, তার কার্য সবইও বাধায়। তো এটা সেটা করার জন্য তো তিনি কৃষ্ণ ছিলেন, কৃষ্ণ আছেন বৃন্দাবনে, সেইভাবে তার আরাধনা। কিন্তু নবদ্বীপে তার আরাধনা হয়তো হবে না, এই জন্য ভক্তরা তার স্বীকার করেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিনি শ্রী চৈতন্য ভাগবত লিখেছেন যে শ্রী হেন নাম প্রভু এই অবদান শ্রবণেরা শুনিলেন বিদিত সংসার, অতএব মহা মহিমা সকল গৌরাঙ্গ নাগর স্তব কেমন এই। কিন্তু চৈতন্য মঙ্গলে, চৈতন্য ভাগবতে এই কথা বলছে, এবং নরহরি সরকার ঠাকুর নাগর রূপে দেখেন বলে মহাপ্রভু। তো মহাপ্রভুর চরিত্র লিখেছেন, সেখানে নরহরি সরকারের নাম কোথাও লিখে, কোথাও লিখে লিখেছেন, তার কাজও লিখেছেন। হ্যাঁ, যে নিত্যানন্দ ছত্র ধরে আর কোন কোন ভাগ্যবান চামর দিলা নরহরি আদি করি চামর নরহরি। তো ওখানে লিখেছেন নিত্যানন্দ ছত্র ধরে কোন কোন ভাগ্যবান চামর, কোন কোন ভাগ্য নরহরি। এইটা দেখে রাগ হয়ে গেছিল লোচন দাস, আমার গুরুদেব একটু নামটা উল্লেখ করল না। আমি ওনার গুরুদেব হচ্ছে নিত্যানন্দ, আমি একটা গ্রন্থ লিখব নিত্যানন্দের নাম লেখা। এই দুটো মঙ্গল ছিল, কোথাও মহাপ্রভু বন্দনা করে, নিত্যানন্দের বন্দনা। তারপরে ভাগবত মঙ্গল লিখে তারপরে গুরুদেবকে দিতে হবে, দেখাতে হবে। গুরুদেবকে দিয়ে নরহরি সরকার সাহেব দেখলেন, দেখে সব শেষ বসে আছে। আমার আস্থা করেও দিতে জমা ফেলে, ঠিক আছে।
ওই আবর্জনা গর্তেতে ফেলে না। সে কি মহাপ্রভু একটা আবর্জনা এ কি লিখেছে? আরে নিত্যানন্দ হচ্ছে মূল, নিত্যানন্দ অর্ধেক শরীর গৌরী। তুই নিত্যানন্দের নাম কোথাও লিখনি, আর এটা কি দেখবার যোগ্য? ফেলে না। ও কারো কোনো ভক্ত দেখার যোগ্য নিত্যানন্দ যাও গিয়ে এমন নিত্যানন্দে বর্ণনা করেছিল প্রথমে এই আবার করে করে নিজে হ্যাঁ এই নিত্যানন্দে বর্ণনা না করে লিখে যাচ্ছে যতই বিনোদ দাস এখন আমি কিনি তাদের কোনো তাদের কথা এই জন্য লড়াইয়ের সাথে থাকে ওই জন্য তারপরে ওই এই দুজন দাস নিত্যানন্দ নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি আনি প্রেমের কন্যা ভাষা ইত্যাদি সরকার। তারপরে ধর্ম নিত্যানন্দ প্রতিমূর্তি, তারপরে ইয়ে এই কি বলে আগে একটা আছে না ওটা অপ্রদ পরমানন্দ নিত্যানন্দ না নিত্যানন্দের অনেক আছে লিখেছেন এসব যাই হোক মহাপ্রভু বিজ্ঞান তিনি শেষ রাখলেন অবস্থা এসব এদের লীলা পরশুমধ্যে এইসব যেমন সেই বৃন্দাবনে সখীগণ যেমন নির্দেশ সেই রকম ভগবানকে নিয়ে যে আনন্দ, ভগবান নিয়ে নির্দেশ, ভগবান নিয়ে ঝগড়া, এইগুলো প্রেম কলহ। হ্যাঁ এসব প্রেম কলহ, এর মধ্যে কাজ সুবিরোধ নাই, ঝগড়া নেই, প্রেম কলহ। তাই আজকে সেই ভগবত প্রিয়জন সুদর্শন দাস ঠাকুরের আজকে আবির্ভাব, তিনি প্রসন্ন হয়ে কৃপা আশীর্বাদ করেন। আমরা কখনো সেই নিত্যানন্দ গৌর পার্বত্য সেবা লাভ করে রাধা গোবিন্দ পাদকর্ম তাদের রসিক সেবা কোনদিন শোনা সংক্রান্তি আজকে আরেকটি দিন উত্তরায়ণ সংক্রান্ত। উত্তরায়ণ সংক্রান্ত, উত্তরায়ণ হচ্ছে বছরে দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ দুইটি অয়ন আছে। দক্ষিণায়ন সূর্য দক্ষিণ দিকে চলে যায়, দিন ছোট হয়ে যায়, রাত বড় হয়ে যায়। আর এইটা হচ্ছে দেবতাগণের রাত্রি নির্দিষ্ট হয়, আর উত্তরায়ণ হচ্ছে দেবতাগণের দিন, আর পিতৃগণের রাত্রি। সেই দেবতাগণের দিন আরম্ভ কাল থেকে আরম্ভ হবে, আর শেষ হলো রাত শেষ হলো, কালকে দিন শুরু হবে, কাল পয়লা মাঘ। কাল থেকেই 1 মিনিট করে সূর্য, 1 মিনিট করে দিন বাড়বে, সূর্য 1 মিনিট 1 মিনিট এগিয়ে যাবে, সকাল বাড়বে, বিকালটা দাঁড়িয়ে থাকবে, তারপরে আবার পিছাতে আরম্ভ করবে। ঢুকে গেছে দুটোতে,
দুটো 13 মিনিট 33 সেকেন্ড। হ্যাঁ 2:13 মিনিট 33 সেকেন্ডে তখন সূর্য থেকে মকর মকর রাশিতে ঢুকে গেল। মকর রাশি সংকর্ম। চন্দ্র কোথায় আছে? চন্দ্র সব আছে চন্দ্র চন্দ্র সূর্য সূর্য চন্দ্র সূর্য বৃহস্পতি শনি এরা সব ওই এক ঘরে কালকে চলে যাবে না আজকে চলে যাবে গেছে মকর মকর আজ দুটোর সময় চলে এই জন্যে আজকে খুব শুভ মঙ্গল সংক্রমণ তো হ্যাঁ এই জন্য সঙ্গম সংক্রান্তি সংক্রান্তি সম্যকরূপে ক্রম চলে গেলে এটা ঠিক করে দাও ক্রান্তি ক্রম সংক্রমণ এই সংক্রমণকে আমরা সংক্রান্তি করি আজকে মকর সংক্রান্তি মকরে সূর্য যাবে সূর্য মকরে চলে আর এই উপলক্ষে ওই মেলা হচ্ছে যে কুম্ভ মেলা আর সব সঙ্গমে আর স্নান হবে সঙ্গম সংক্রামে সংক্রান্তি স্নান সঙ্গম মহা পবিত্র গঙ্গাকে আজকে দিন আনন্দ করেছি না গঙ্গা পূজা হয় তখন সেই গঙ্গা পূজা হয়েছিল ওই সময় এসে গঙ্গা দেবীকে ওদের সঙ্গে আজকে কোনো না না আজকে সাগর সঙ্গম হয়েছিল ওই গঙ্গায় আজকে এসে সমুদ্র সঙ্গম হয়েছে আজকে দিনে ওই সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ওই জন্যে সাগর সঙ্গমে সদস্য শ্রী রাজবাচ ভগবান সতুমিচ্ছা রাজর্ষে তস্য ধীমত ন প্রাগে প্রভুজ্যস্য নির্মুক্ত ব্রহ্মদণ্ড ধূরতে মহারাজ পরীক্ষিত শ্রী আগে নাভাগ অম্বরীশ্বর মহাভাগ মহাভাগবত স্থিতি নাস্তিক ব্রহ্মশাপ ব্রহ্মদণ্ড ব্রহ্মশাপ কি জন্ম প্রতিহত টাকা দিচ্ছে হ্যাঁ বললাম ওইটা মুখে বলে দিয়েছি নাভাগ অম্বরীশ্বর মহাভাগ নাভাগ আগে বলেছে উনি বলেছে এই নাভাগ থেকে মহাভাগ্যবান নাভাগ সত্যবাদী তিনি লোক পরিত্যাগ করে সত্য কথা বলছেন বিষয়ের উপর শেষে সন্তুষ্ট হয়ে রুদ্র তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছিলেন এবং সম্পত্তি যজ্ঞ সম্পত্তি তার সেই সত্যবার্তার জন্যে ব্রহ্মসাপ তাকে কিছু করল না তার পুত্র হয়েছিল অম্বরীশ তার কিরকম পুত্র লাভ করল তার এই যোগ্যতার জন্য সেইরকম পুত্র যেমন পিতা হবে পুত্র সেইরকমই হবে সেই জন্যে ব্রহ্মদণ্ড তাকে স্পর্শ করল ব্রহ্মসাপ এই অম্বরীশের পুত্র হয়েছিলেন এই বিষ্ণু নাভাগের পুত্র হয়েছে অম্বরীশ তো মহারাজ পরীক্ষিত বলছে ভগবান সত্য ইচ্ছামি রাজস্ব মহান বুদ্ধিমান শুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন মহারাজ অম্বরীশ কিভাবে তার সেই যোগ্যতায় হলো যাতে নাকি তাকে ব্রহ্মসাপ দিয়েছিল দুর্বাসা ব্রহ্মসাপ তাকে স্পর্শ করলো না কিভাবে এটা অদ্ভুত ব্যাপার একটা ব্রহ্মদণ্ড দূরত্বয় তারা কখনো ব্যথা হবে না সে ব্রহ্মসাপ তাকে স্পর্শ করলো না এইটা আমার শুনবার ইচ্ছা আছে দয়া করে বলে ইস্কবাস অম্বরীশ মহাভাগ সপ্তদীপ গতিময়ী অব্যয়াঞ্চ শ্রিয়মলব্ধাপি
অতুলম ভুবি। অম্বরীশ মহাভাগবান অম্বরীশ মহারাজ সপ্তদ্বীপ, এই যে পৃথিবী, এই সপ্তদ্বীপ পৃথিবী অধীশ্বর, তা অব্যয় সমস্ত ধন সম্পদ ঐশ্বর্য লাভ করেও, অতুল বিভব বৈভব প্রাপ্ত হয়েও এই পৃথিবীতে হয়েছে। জেনে অতি দুর্লভ পুংসা সতত স্বপ্ন সংস্কৃত বিদ্যান বিভব নির্বাণ তম বিশ্বমান। বলছেন যে জেনে অতি দুর্লভম পুংসা, এই দুর্লভ সম্পত্তি ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েও পুরুষের পক্ষে মহা অভিমান হতে অম্বরীশ মহারাজের সেই প্রাপ্ত হয়ে স্বপ্নবৎ বলে তিনি মনে করতেন। এই যে অতুল ঐশ্বর্য অধিকার যা প্রাপ্ত সেগুলো স্বপ্নবৎ বলে চিন্তা, স্বপ্ন সংস্কৃত। বিজ্ঞান মানে বিজ্ঞান বিভব নির্বাণ, বিভবের যে সাদৃশ্য কি, বৈভব দ্বারা মানুষের কি অবস্থা হয় এ বিষয়ে তিনি বিদ্বান, এ বিষয়ে তার পরম জ্ঞান আছে, তিনি এসব জানেন। বিজ্ঞান বিভব নির্বাণ, এইটা জেনে কি জেনেছেন না বিভব যে নির্বাণটা, তার সাদৃশ্যতা তম বিশতি কুমার, অন্ধকার নরকগতি হয়ে যায়। বৈভবের মহিমাতে আসক্ত হয়ে জীব অন্ধকার হয়ে যায়, কিছু দেখতে পায় না। কেমন অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধরিতে, কেমন সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখি, পরতত্ত্ব দেখতে পাবে। এই জড়, এই সম্পদ বৈভব ঈশ্বর, কিন্তু পরতত্ত্ব ভগবানের কোনো সন্ধান পাবে না। আর স্বপ্নবৎ এখানে সব কিছু স্বপ্নের নেই মিলিয়ে যায়। সেই জন্য তম বিষয়টি অন্ধকার অজ্ঞানে তো সব ডুবে যায়। বাসুদেবে ভগবতী সদ্ভক্তেষু চ সাধুষু প্রাপ্ত ভাবাং পরম বিশ্বাস জেনে রামস্মিতম। বাসুদেব ভগবানেতে এবং ভগবত ভক্তিতে এবং সাধুতে, ভগবত ভক্তকে যারা ভগবানের একান্ত ভাবে শুদ্ধ ভাবে যারা ভগবানের ভজনা কি ত্যাগী কি গৃহী সকলকে বলছে এরা ভক্তের। সাধুষু যারা ভগবানের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করে সর্বত্যাগী হয়েছে তাদের সাধু বলছে। কিন্তু গৃহস্থ সাধু আছে, যেন অম্বরীশ সাধু। এই দেখো নিষ্প্রিয় যারা সাংসারিক তারাও সাধু, আর যারা সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে চলে গেছে তারা তো নিষ্প্রিয়ই বলে, তারা সাধু। এই জন্য দুটো আলাদা বলছে, তদ ভক্তেষু চ সাধু। সাধু মানে চক্রিয়া। প্রাপ্ত ভাবং পরম বিশ্ব, এই যে শ্রেষ্ঠ বিশ্ব, যা নাকি স্বপ্ন থেকে আরম্ভ করে কত অপূর্ব সব স্বর্গ আদি রয়েছে, পৃথিবীতে তো আবার নানা স্বভাবত এখানে ঐশ্বর্য ভোগাদি চমৎকার পৃথিবীতেও আছে, স্বর্গে নেই। এখানেও স্বর্গবৎ সুখ আনন্দ ভোগাদি এখানেও আছে, যদিও স্বর্গের কাছে অতি তুচ্ছ সামান্য সময়, এখানেও স্বর্গবৎ সুখ আদি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এগুলো সব পেয়েও প্রাপ্ত ভাবং পরম বিশ্ব, এই ভাব ভগবত ভাব প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের অনুভব প্রাপ্ত হয়ে তিনি এই এত ঐশ্বর্য সম্পদ এসব তার কাছে লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম,
লোস্ট্র মানে ওই ঢেলা, মাটির ঢেলা বা পাথরের টুকরো লোস্ট্র বলা হয়। মনা কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োর পচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে করৌ হরের মন্দির মার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারয় অচ্যুত সৎকথোদয়ে। সেই অম্বরীশ মহারাজ সবই মনা কৃষ্ণ পদারবিন্দয়ে, তার মনটা নিরন্তর অধর্গণ কৃষ্ণ পাদপদ্মস্থ। আমরা নানা চিন্তায় ঢুকে যাই, না তার মনটাকে সবসময় পাদপদ্ম চিন্তা তিনি করছেন। পঞ্চাংশী বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণন, বাক্যটা ভগবত কথা কীর্তনেতে সর্বদা নিযুক্ত রাখছে, সবসময় ভগবানের কথা আলোচনা করে। করৌ হরের মন্দির মার্জনাদিষু, হস্তটি ভগবানের মন্দির মার্জনে। সব শত শত সেবক আছে, রাজা তো পৃথিবীর রাজা, কত সেবকটা, সেবকরা দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজ জল পাত্র নিয়ে ন্যাকড়া ডুবিয়ে নিচ্ছে, হাত দিয়ে নিচ্ছে। আজকাল আমরা হাত লাগাতে দেই না, বাঁশের ডোকায় সেই কাপড় সব ঝুলিয়ে দিয়েছে, ঝুলি জলে নিংড়ে চালিয়ে লাগে ঘষিয়ে ঘর মুছা। হাতে ঘর মুছাটা এসে নিয়ম, সেটা তাছাড়া হ্যাঁ এখন বাচ্চা বয়স থেকে ছেলে মনে হচ্ছে কোমরের কোমর বাঁধতে পারে। এখন সেই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার করা সেই তৈরি হয়েছে, সেই দেখে ঘর মুছার সব তৈরি। মন্দিরে সেরকমই বড় বড় নাট মন্দির তৈরি করেছে সব। এই নাট মন্দির এখান থেকে ঘষে নিয়ে চলে গেল, ওপাশ থেকে ঘষে চলে গেল, এইভাবে মুছামুছি সব। আর সেবায় হাতও লাগাতে হবে, সব এখন ঘর মুছতে হাতটা বার করে গেল, বাসে মিলায় হাত দিয়ে হোক তথাপি ডাইরেক্ট হাত দিয়ে মুছতে, হস্তে দিয়ে মুছতে, এটা নিয়ম। সুবিধায় সহজে কম সময়ে কাজ হয়ে যাবে, ওটাতে অনেক সময় লাগে, স্বল্প সময় হয়ে যাবে। এটা নিয়ে চলে যাবে, ও প্রান্ত বলি, ও প্রান্ত ঠেলে দিয়ে চলে এই সব। এখন তো হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, সেগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কুমারী পুষে পারবে না, ঢেকে পারবে না, তবু সেবা ছাড়বে না। হাতে না হয় বাঁশটি করো, বাঁশে সেবা করো। ভগবান তুমি যেটাই পারো, আমাদের যত অযোগ্য করে রাখো, তোমার সেবা করো, ছাড়বে না। শ্রুতিং চকারো অচ্যুত সৎকথা, অচ্যুতের কথা সৎ কথা। অচ্যুত কথা সৎ কথা, যে কথা কোনোদিন সে কথা থেকে আমরা কখনো বিচ্যুত হব না। সৎ কথা সর্বদা সে কথা, কানটা সর্বদা সেই কথা রাখতে, অর্থাৎ যা যা শুনতেন যেন সব সময় স্মরণ করছে সেই কথা। কুন্দনে লিঙ্গাদয় দর্শনে দিশৌ তদ্বৃত্তগাত্র স্পর্শে অম্ব সঙ্গমম ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরোজ সৌরভে সীমাতুলস্য রসনান্তর্গীতে। বলছেন শ্রুতি মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনের দৃশ্য, চোখটাকে সর্বদা ভগবত বিগ্রহ লিঙ্গ আর ভগবত ভক্ত ভগবত লিঙ্গ। ভগবত ভক্তের দর্শন,
ভগবানের মূর্তি দর্শনের চক্ষুটা গেল। যে চক্ষু ভগবানের মূর্তি দর্শন করতে পারে, যে চক্ষু দ্বারা ভক্ত দর্শন হয়, সেই চক্ষুকে চক্ষু বলছে। তা না হলে আপনার চক্ষুই নয়। কেন এরকম চক্ষু তো পশু পক্ষী আছে, কুকুর শিয়াল আছে, হ্যাঁ, গরু বাছুর আছে, এরা তাদের চোখ আছে। সে চোখে কি হয়? সে চোখেতে, যে চোখে ভগবান ভগবত ভক্ত দর্শন না হয়, সে চক্ষু চক্ষু না বরহাইতে না। বরহা মানে ময়ূরের পিছিয়ে একটা তারা আছে, সেই তারা কিছু কাজ নেই, সেই মুকুন্দিঙ্গালনের দর্শনের বিষয়। তার ভিতরে গাতস্পর্শ হবে, তার ভিত্তির অঙ্গ স্পর্শ, অঙ্গ স্পর্শ আদি, আলিঙ্গনাদি সেবাদি দ্বারা স্পর্শ হয়। তার ভিতরে গাতস্পর্শে অঙ্গের স্পর্শ হয়, সম্ভব হয়। ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরোজ স্বরূপ। ঘ্রাণটা শ্বাস প্রশ্বাস জিনিসটি ঘ্রাণ, তার ভগবত পাদ পদ্মেতে অর্পিত গন্ধ, তুলসী চন্দন, তুলসী গন্ধে গ্রহণ হয়, তাই এটার সার্থক। নাসিকার সার্থক, ঘ্রাণের সার্থক। সীমা তুলসী রসনায়, আর তুলসী সহচরণামৃত গ্রহণ, প্রসাদ গ্রহণের দ্বারা জিহার সার্থকতা। জিহার সার্থকতা প্রসাদ বিশ্বাস, যদি প্রসাদ গ্রহণ। আমাদের মুশকিল এইখানে আছে, খাবো, খাবার স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা খুব ভালো মন্দ, প্রসাদ আমাদের আস্বাদন হয়। আমরা বস্তু স্বাদ গ্রহণ করি, সেই জন্যে প্রসাদ হয়। আমরা কোন জিনিসটা অমুক জিনিসের প্রসাদ, অমুক জিনিসের অনুষ্ঠান, এই স্বাদ গ্রহণ করি, সেই জন্যে আমাদের প্রসাদ প্রাপ্তি হয়। আর প্রসাদ বিচারে যে প্রত্যেকটা গ্রহণ করে, এ অভ্যাস করে, তাহলে একদিন অপূর্ব স্বাদ, অপূর্ব স্বাদ। প্রসাদে কি স্বাদ হয়, তা স্বাদ আসাদিস না চিন্তা করা যায়। একবার ভগবান কৃপা করে আমাকে প্রসাদ আর চরণামিতে আস্বাদন করেছি। জীবনে আর হয়নি, একবারই হচ্ছে। এখন প্রসাদ তো বস্তু জ্ঞান হয়ে যায়। জীবনে প্রথম প্রসাদ আমাকে এক মন্দিরে দিয়েছিল, এই খালি প্রসাদ, আমাকে পাতা প্রসাদ দিয়েছিল। প্রসাদের গন্ধ কি, ওই যে জগন্নাথের প্রসাদ যেমন, সেই গন্ধ, অপূর্ব গন্ধ লাগে। সে জলে সিদ্ধ করা হয়েছে কলা ভাজা, ঘিটা দিয়ে দিচ্ছে, ওটা তেলে হয় না, ঘিয়েটা না, ঘিও সময় ওঠে। মোটা চালের অন্ন আর ওই কলা, এটা হলুদ আর লবণ মাখিয়ে, ওই সেদ্ধ করে নিয়ে হলুদ লবণ মাখিয়ে ওকে কড়াই দিয়ে দিয়েছে, আর এই ঘিটা কেটে আর আলু সরু সরু করে একটু চচ্চড়ি মতো, ডাল জলের মতো ডাল, আর এই খবরের পরমান। ও কি যে অপূর্ব আশা স্বাদ। আমরা তো কখনো, তখন তো মৎস্যসেবী ছিলেন, মাছ ছাড়া কখনো খেতে পারতাম না, নিরামিষ একদিনও কখনো এক গ্লাস যাবে না, এইরকম অবস্থা। আর সেই লোকে সেই কিচ্ছু নাই, একটু নুন দিয়ে হলুদ দিয়ে আলু চচ্চড়ি আর এ ভাজা আর জল ডাল একটু, কি আস্বাদন। এখন এই আসছে বন্ধ স্বাদ, কি স্বাদ ছিল তার। হ্যাঁ, এরা প্রসাদ। সেখানে গাদা তেল দিয়ে রান্না হয়নি, মশলা দেয়নি, কিছু নেই। আর সেই পরমাণের গন্ধ যেমন, স্বাদ তেমন অপূর্ব। সে জীবনে একবার আসলে আর
ওই পুরীতে জগন্নাথের প্রসাদ। সে প্রথম যখন আস্বাদন করেছে, আহ কি গন্ধ, কি স্বাদ, অপূর্ব, কি জিনিস, অপূর্ব। এখনো সেই আছে এই পৃথিবীর মধ্যে, ওই জগন্নাথ মন্দির, এই গন্ধ আর কোথাও পাবে না, কোথাও বলতে পারবে, অপূর্ব। আর বলছেন যে আমরা তো খাই, গন্ধ সর্বত্র পাওয়া যায়। এই মশা টশা খুব দেয় বোধ হয়, পান্ডারা বাইরে বেরিয়ে এলে, ভোগ বেরিয়ে এলে তারপরে মশা মাখা। কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, যখন ভারী করে মশলা নিয়ে যায়, তখন যে তরকারিগুলো অন্য তরকারিতে কেবল একটু সন্দেহ লবণ আর একটু ঘি দিয়ে দিয়েছি, কোনো মশলা কিছু নেই, কিচ্ছু দেওয়া। এই দিয়ে আর বসে দেয়, সিদ্ধ হয়ে যায়। আকাশ মিশে বলা যায়, আদা সরষে বাটা দেয়, যাই সেটা টকে ঢুকে দেয়। যাই হোক, সেই ভারে নিয়ে গেছে প্রসাদ, সে বন 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 করে গন্ধ পেয়েছে। কি অপূর্ব প্রসাদ, গন্ধ। মশার জন্য নয়, জগন্নাথের কৃপা, সেখানে অপূর্ব লক্ষ্মী রান্না করেছে, এটা একবারে সত্য। কৃষ্ণের খেলা আছে তো, সেখানে লক্ষ্মী ডাইরেক্ট ভাবে সোজাসুজি লক্ষ্মী রান্না করে। কি বলে, রামেশ্বরে স্নান করেন, তারপরে স্বীকার করেন, তীর্থন করেন। ইসিকে সব পাদৌ না তদ্ভিক্ত গাছ পশু ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরজ তুলসী শিবার তুলস্যার সমান। এই ভগবানের সেই প্রসাদ, জগন্নাথে তো প্রচুর প্রসাদ, প্রচুর ভোগ হয়। ওরা একটা এক গাদা তুলসী নেয়, নিয়ে ওই জল নেয়, নিয়ে মন্ত্র ওই ছুঁড়ে দেয়, একটা দিকে কি করে যে ওই জল সর্বত্র ছুঁড়ে দেয়, বাস হয়ে গেল। খাওয়ার যায় পাদৌ হরে ক্ষেত্র পদান সর্পণে ছিল ঋষিকেশ পদাভিবন্দনে কামাঞ্চদাস্তে কামকাময়া যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়রতি। বলছেন পাদৌ হরে ক্ষেত্র প্রদান, পায়ের দ্বারা ভগবানের সেবা। পায়ের দ্বারা ভগবানের কি করে সেবা হয়? পায়ের দ্বারা ভগবানের মন্দির পরিক্রমা করা, পায়ের দ্বারা ভগবান মন্দিরে যাওয়া হয়, পায়ের দ্বারা ভগবানের সেবার কাজ আদি করা হয়, পায়ের দ্বারা সেবা হয়, ভগবান ধাম গমন করা হয়। ভক্তের সব কার্যটাই, শুদ্ধ ভক্ত নিষ্কপটে ভক্ত, তার সর্বকার্যটাই ভগবানের সেবা, সর্বকার্য। সে স্নান করে, খায়, ঘুমায়, সব কিছু তার শরীর কার্য আছে, সব ভগবানের সেবা। যেহেতু তার ভগবানের সেবা ছাড়া অন্য কোনো ফাংশন নেই, সে যা কিছু করে ভগবানের সেবা, অথচ তার শারীরিক কার্যটাও ভগবানের সেবা। শুদ্ধ ভক্তের শারীরিক কার্য, মনোত্যাগ, স্নান, ভোজন, শয়ন, নিদ্রা, এসব ভগবানের সেবা। তার জীবনটা গোটা ভগবান উৎসর্গিত। সেই জন্যে পাদৌ হরে ক্ষেত্র প্রদান সর্ব, পায়ের দ্বারা হরিক্ষেত্র ভগবত ধাম আদি গমন, মন্দির পরিক্রমা এইগুলো করে থাকে। সেই জন্যে সেটা পায়ের দ্বারা ভগবানের সেবা। ছিল ঋষিকেশ পদাভিবন্দনে, মস্তকটা ভগবানের পাদ পদ্ম বন্দনায় প্রণাম করে, ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে, ভগবানের বন্দনা করে, শিরের দ্বারা ভগবান সেবা। আর এই ভারী মাথাটাকে ঘাড়ে তুলে বইছে, তাহলে ভগবান চরণে নামিয়ে দিতে পারলেই বাস, ভার চলে গেল, ভার থেকে নিষ্কৃত হয়ে গেল। যে মাথার ভার আর হবে না, ভারটা ভগবান চরণে নামা যায়। নাহলে সারা জীবন জন্ম জন্ম এই ভার মাথায় থাকে, দিন রাত সেই ভার নিয়ে চিন্তা চিন্তা চিন্তা, হ্যাঁ, প্রেশার বেড়ে গেল, স্ট্রোক হয়ে গেল, ভারে কিনা সংসারের ভার বাড়ে দিনে দিনে।
অচল হইল গতি। এই সংসারের ভার বাড়ে দিনে দিনে, দিনে দিনে সংসারে ভার বাড়তে থাকে আর গতি অচল হয়ে যায়। ছিল ঋষিকেশ পদা বিবন্ধন কামঞ্চ দাস্যে নত কাম কামায়। ভগবত দাস্যে যাবতীয় কামনাকে নিযুক্ত করেছে। যে কিছু করবে ভগবান জন্য করবে, ভগবানকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু কার্যে চিন্তা করবে না। যা কিছু কার্য চিন্তা করে ভগবানকে। সেই জন্যে কামঞ্চ দাস্যে, ভগবত দাস্যতে সমস্ত কামটাকে, নত কাম কামায়, কাম কামনাতে অন্য কিছু করে। যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়, উত্তম শ্লোক জনগণের আশ্রয়েতে রচি থাকে। প্রীতিটা সব ভগবত ভক্ত। কখন ভগবত ভক্তির সম্ভব, কখন তাদের কাছে যাবো, কখন হরিকথা শুনবো, এই যে সব সময় একটা লোলুপতা, লোভ সর্বদা, সব কাজের মধ্যে লোভ। কখন ভগবানের কথা শুনবো, হরিকথা শুনতে হবে। উত্তম শ্লোক জনাশ্রয়, উত্তম শ্লোক জনায় যেসব ভক্তগণ বৈষ্ণবগণ, সেখানে সর্বদা তাদের প্রতি প্রীতি। এবং সদা কর্ম কলাপমাত্মনঃ পরে অধিযজ্ঞে ভগবৎ তদোক্ষজে সর্বাত্মভাবং বিদধান মহিমিমাম তন্নিষ্ঠ বিপ্রাবিহিত শশাসঃ। এবং সদা কর্ম কলাপমাত্মনঃ, যাবতীয় এইভাবে ময়ী সর্বত্র ভগবত ভাবযুক্ত নিজ কর্মসমূহ সর্বযজ্ঞেশ্বর যজ্ঞভুক্তা পরোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমর্পণ করিব। ভগবান ইষ্টাবিপ্রগণের উপদেশে তাদের দ্বারা, তাদের উপদেশে তিনি অনুসারী এই পৃথিবী পালন করেন। মহারাজ অম্বরীশ সর্বত্র ভগবত ভাবযুক্ত নিজ কার্য যুক্তে থাকে। তার এত বড় পৃথিবী শাসন করতেন কিভাবে না, তিনি ভগবত ভক্ত ব্রাহ্মণ বলে দেন। পরবর্ত ভগবান কৃষ্ণের অম্বরীশ সর্বদা ভগবান শ্রী বিপ্লবের উপদেশ অনুসারে তাদের দ্বারা এই পৃথিবী পালন করে। ইজে রসমেধৈ অধিযজ্ঞমীশ্বরম মহাবিভূত্যভ্য প্রসাঙ্গ দুঃখৈ অতি অতই বশিষ্ঠ শিবগৌতমাদি ধন্যান্য ধন্যান্য বিশ্বতম সরস্বতী। মহারাজ অম্বরীশ মরু প্রদেশে সরস্বতী প্রবাহ প্রদেশে অশ্বমের যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি আরাধনা করে। তিনি এই যে অশ্বমেধের অধিযজ্ঞ মিশ্র, অধিযজ্ঞ ভগবান যজ্ঞেশ্বরের আরাধনায় যজ্ঞের দ্বারা তিনি প্রচুর দক্ষিণা সর্বাঙ্গ সুন্দর পরিপূর্ণ দক্ষিণার দ্বারা, মহাবিভূতি দক্ষিণার দ্বারা অত্রি বশিষ্ঠ গৌতম চগনাদি সমস্ত ঋষিদেরই তিনি যজ্ঞ বিস্তার করতেন। বশিষ্ঠ অসিত গৌতম প্রভৃতি প্রতিনিধিদের যে যজ্ঞ বিস্তার করতেন। অম্বরীশ যজ্ঞাদির ব্যাপারে আসক্ত না হয় হরিভজনে নিযুক্ত থাকতেন। আর এইসব প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ দ্বারা ভগবান অধিযজ্ঞের আহুতি দিতেন। যজ্ঞ উত্তম যজ্ঞ যস্য ক্রতুর্য গির্বাণৈ সদস্যাদি দ্বিযোজনাঃ তুল্যারূপাশ্চানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত শুভাশস। যস্য ক্রতুষু, যজ্ঞের রান্না ক্রতু, ক্রতু যজ্ঞ। গির্বাণ, গির্বাণ মানে দেবতা, দেবতাগণ তারা সদস্য ঋত্বিজ যেসব ব্যক্তিগণ
সব তুল্য রূপ জানি মেশা, সদস্য এবং ঋত্বিক এই বেশ ধরেই দেবতাগণ আসে। তারা ঋত্বিক বেশে সদস্য বেশে আসে জানে তুল্য রূপ জানি মিশা, তাদের ন্যায় রূপ ধারণ করে মহারাজ অম্বরীশের যজ্ঞসভায় দেবতাগণ সদস্য এবং ঋত্বিকের বেশি সবাই দেবতার স্বরূপে এসে উপস্থিত এই যজ্ঞে। তুল্যরূপ জানি নিশা, উনি নিশা মানে যাদের চোখের পলক পড়ে না, দেবতাদের চোখের পাতা পড়ে না। আমাদের তো নিনি মহারাজ চোখের পাতায় বসে আসে, সেই যা ঝপঝপ পড়ে যায়, কিন্তু দেবতাদের জিনিস পড়ে না, পা মাটিতে লাগে, এটা লক্ষণ বুঝে যায় এই দেবতা। গ্রন্থের যে ঋষিরা ছিলেন বললেন গৌতম, বশিষ্ঠ, গৌতম, দবন আর অসিত, দেববর, এদের মতো ভক্ত ঋষি কে? ততই বশিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, অসিত গৌতম ভক্ত ছিলেন, গৌতম ভক্ত ছিলেন, এইসব এরা ছিলেন ভক্ত ছিলেন। সাগর প্রার্থী বন্ধুই রমর প্রিয় শিরাদ্ভীর উপগায়দ্ভি উত্তম শোক চেষ্টিতা। গৌতম এদের নাম বৈষ্ণব হয়, এদের আহুতি দেওয়া হয় না। আর সেটা আর সকলের নাম আছে, কিছু কিছু ঋষি আছে। সকল প্রার্থিত যস্য মনুজৈর অমর প্রিয় শিলাদ্ভীর উপগায়দ্ভীর উত্তম সদস্য। মহারাজ অম্বরীশ লোকপাল সমূহ উত্তম ভগবানের লীলা কথা সবার কীর্তন করতে করতে সুরপ্রিয় সর্বলোকপ্রিয় স্বর্গ তিনি কখনো প্রাপ্ত হন। স্বর্গ তো স্বপ্ন হওয়া, সেটা চিরদিন স্থায়ী নেই। এই জন্য এত বোকা নয় ভক্ত। কখনো এখানে যজ্ঞেতে প্রধান লক্ষ্য কিন্তু স্বর্গ। যজ্ঞ যারা করে তারা স্বর্গ লাভ করে, স্বর্গ প্রার্থনা। কিন্তু অম্বরীশ মহারাজ কখনো স্বর্গের চিন্তা কখনো করতেন, স্বর্গ চাইতেন না। স্বর্গটা তার চিন্তা মনুজৈর অপরাধ, মনুষ্যগণ এবং অমরগণের প্রিয় হচ্ছে স্বর্গ। অমৃতগণ কখন চাইতেন। শিলাদ্ভীর গায়ক তিনি গায়ক এবং শ্রোতাদের নিয়ে কেবল সমান কীর্তন করতেন উত্তম শ্রী ভগবানের চরিত্র স্বর্গ প্রার্থনা। সং বর্ধয়ন্তী কামা স্বরাজ্য পরিভাগ দুর্লভা নাবিসিদ্ধা না মুকুন্দ হরি বিশ্ব। তিনি সংবর্ধনী কামা স্বরাজ্য পরিভাগিত স্বরূপ সুখ, স্বরূপ সুখ আত্মজন্য যে সুখ তা মুক্তিজনিত আনন্দের দ্বারা পরিগঠিত তিনি ছিলেন। মুক্তজনিত কোনো বস্তু এখানে প্রীতিটা ছিল না, কোনো লাভের প্রীতি ছিল না। তার প্রীতি কোথায় ছিল? সর্বানন্দে, ভগবত আনন্দে, আত্মানন্দে সর্বদা বিভোর থাকতেন, তার দ্বারা পরিবর্তিত হইতেন। সুতরাং সিদ্ধ পুরুষগণেরও দুর্লভ বিষয় সহৃদয় ভগবত দর্শনকারী ভক্তি আনন্দবর্ধন জাগতিক বিষয় করে না, স্বর্গ করে না। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু কোনোটাই ভগবত ভক্ত, শুদ্ধ ভগবত ভক্ত প্রকৃতপক্ষে যায় নাকি ভগবানের স্বরূপ, তার আনন্দ, তার রস, তার বিলাস এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনুভব আছে, কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাদের কখনো শুনতে হবে না, কখনো তার সেগুলো মনেই থাকে না, তার কোনো রস লাভ হবে। সেই জন্য দুর্লভ হয় নাপি সিদ্ধা না, সিদ্ধ এখানে যেটা সিদ্ধ মানে পক্ষে দুর্লভ। এটা সিদ্ধ করতে ওই নিয়ে আছে, অনিমা মহিমা রবিমা প্রাকৃতিক রকম এইসবেতে নষ্ট হয়ে গেছে, আনন্দে একটু সব সময় পেয়ে গেছে। কখনো এইসবের সন্ধান তারা পায় না, পাবেও না। এই জন্য দুর্লভা নাপি সিদ্ধা না মুকুন্দ হিন্দি শিষ্য।
মুকুন্দকে হৃদয়তে অনুভব করে, তাকে দর্শন করে যে আনন্দ হয় সে দুর্লভা। এরা কখনো লাভ করতে পারে না সিদ্ধগণ। না সিদ্ধা না, সিদ্ধগণের পক্ষে এগুলো অত্যন্ত দুর্লভ। সাইত্থম ভক্তি যোগেন তপযুক্তেন পার্থিবা স্বধর্মেন হরিং প্রিয়াৎ সর্বার কামান শনৈল। কি করে সর্বকাম থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন? একজন গৃহস্থ, স্ত্রী পুত্র আছে, সেই সংস্ক্রিয়ার পৃথিবী সম্রাট, তার পক্ষে কি করেছিল এইসব হলো পৃথ্বী। বলছে ইচ্ছা ভক্তি যোগে না তপযুক্ত পার্থিব। হে পৃথ্বীরাজ, সেই যে পৃথ্বীরাজ অম্বরীশ কি প্রকার ভক্তিযোগ এবং ভক্তিযোগ প্রভাবে ভোগ ত্যাগ করে, সেই ভোগ ত্যাগ রূপ তপস্যা। কি তপস্যা করেছেন? হেডমুন্ড ঊর্ধ্বপদে হেডমুন্ডে তপস্যা করেন। কি তপস্যা? ভোগ ত্যাগ। কেবল জীবন বেঁচে থাকার মতো কিছু খেতে হয় নাকি? কিছু খেতে হয়, তাই খেতেন। এই ধর্মের দ্বারা ভগবান হরি সন্তুষ্ট করে সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করেছে। সব সর্বকামনা পরিত্যাগ। গৃহেশ দ্বারেশ সুতেশ বন্ধু সুদীপ উত্তমস্য শব্দবাদী বস্তু অক্ষয় রত্ন ভাব আভরণাম্বরাদিষু অনন্ত কোশেষু অকরোধ সম্মতি। এই যে গৃহ, এইরকম পৃথিবীর সম্রাট, তার কিরকম গৃহ, রাজ অট্টালিকা কিরকম হবে? এরকম যে অদ্ভুত সমস্ত মণিমুক্তা খচিত সব রাজ অট্টালিকা। হ্যাঁ, ভিতরে সব স্তম্ভ আদি সব বিদ্যুৎ মণি, নীলকান্ত মণি, এইসব স্ফটিক, এইসব দিয়ে সব তৈরি। সব সেই যে গৃহ এইসব মূল্যবান গৃহ। আর স্ত্রী তো সেরকম স্ত্রী আছে। হ্যাঁ, অপ্সরার মতো সুন্দরী, দেবীর মতো সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে। তাদের সেরকম পুত্র হয়েছে এবং বন্ধুগণও সেই প্রকার তার আছে। আর হস্তি এবং দ্বীপোত্তম নবাজি বাজি বস্তু। হস্তি, অশ্ব এবং শব্দ বাদ্য ভাণ্ডার সর্বদা অপূর্বভাবে সেখানে বাজিত। অক্ষয় রত্ন আভরণ অম্বরাদিষ। অক্ষয় রত্ন রত্ন আভরণ সর্বাঙ্গীন তিনি ধারণ করেছেন। অক্ষয় রত্ন আভরণ অম্বরাদি মানে বস্ত্র আদি সব মণি স্বর্ণ রূপ ইত্যাদি সব তারা সব খচিত, রত্ন খচিত সব তার বস্ত্র ভূষণ ছিল। অক্ষয় রত্নভাণ্ডার ভরণাদি রত্ন আভরণ অম্বরাদি বস্ত্র আদি সব অনন্ত কোশেষ। আর তার যে কোষ ছিল তার কোনো শেষ হবে না, এত অনন্ত কোষ। সেই কোষে অসীম ধনভাণ্ডার, তার অসীম ধনভাণ্ডার ছিল, কিন্তু তাতে কোনো আসক্তি তার একটু ছিল না। কোনো অসম্মতি একান্ত ভক্তিভাবে ক্রমশ সর্বপ্রকার কামনা শূন্য হয়ে গেছিল। কোনো তার মতি এসব ছিল। নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি
ভাষালয় আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাষালয় আনিয়া প্রেমের বন্যা বন্যা লইয়া নিতাই আইয়া গৌর দেশে
Jai